combination of errors or topic. So now see about the errors. Suppose A is a one physical quantity and B is it's another physical quantity. Let delta A be the errors in A physical quantity. Let delta B be the errors in B physical quantity. So now here we have to see our estimation of errors. So that is errors in sum and difference method. सम अँड डिफरन्स म्हणजे या ठिकाणी जर हा ए फिजिकल क्वांटिटी आहे आणि बी फिजिकल क्वांटिटी असेल म्हणजे मी घेतलं की झेड इज इक्वल टू ए प्लस बी और सम अँड डिफरन्स झेड इज इक्वल टू ए मायनस बी. So when I have to taken about this, so here the errors, so these errors, so errors in A and B, so that complete is delta Z. So delta Z is a relative error. What is absolute error? Delta Z is a absolute error. So this absolute error in A, आता हे absolute error काय? Absolute error in A and delta B is absolute error in B. So now this one is a sum and difference method, A plus minus B. Okay, so now this one is the first part. Second one is errors in product and difference. Errors in products and division means we know about Z is equal to A into B. Z is equal to A into B. A is one physical quantity, B is another physical quantity, so that we can see about its error. So delta A is a absolute error in A and delta B is absolute error in B. So now here delta A plus delta B. So now this one is a absolute error. Now when you can go to our relative error, so what is relative error? Relative error is a absolute error. Absolute error डिवायडेड बाय ओरिजिनल फिजिकल क्वांटिटी. म्हणजे जर आपण घेतलं डेल्टा ए असेल हा इथे ए आहे ना. सो नाव दिस वन इज अ रिलेटिव्ह एरर. सो वेन कॅन अप्लाय दिस झेड म्हणजे डेल्टा झेड बाय झेड इज ए रिलेटिव्ह एरर इज इक्वल टू एचं काय येणार डेल्टा ए बाय ए अँड प्लस डेल्टा बी बाय बी. So this formula can be used for both case, whether it may be Z is equal to A into B or Z is equal to A by B. Z is equal to A by B. Okay. So now this one is याला काय म्हणूया आपण relative error. Relative error of A into B or relative error of A upon B. मग पर्सेंटेज एररमध्ये कसं घेतो आपण. सो डेल्टा झेड बाय झेड इंटू 100% इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100% कंप्लीट ब्रॅकेट. अलग लक्षात. So now this one is a percentage error. So now this one is a total percentage error. And पहिलं काय होतं relative error. Sorry, yes, relative error. This one is a percentage error. एक एक्झाम्पल घेतो म्हणजे तुम्हाला समजेल. एक ऑब्जेक्ट आहे
So now this object, a object having mass 5 plus minus 0.15 kilogram and density 5 plus minus 0.2 kg per meter cube. Calculate volume occupied by that object. Calculate volume of object. So we know about this one is just we can take our just for an example. Yes. So solution, first one. What is density? Density is equal to mass divided by volume. So density is rho. Density is rho. Rho is equal to m by v. So we have to calculate v. V is equal to m by rho. हा फॉर्म्युला घ्यायचा. v is equal to m by rho. मग आता आपल्याला काय पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट व्हॉल्यूम percentage of volume of object. Calculate percentage error in volume. Calculate percentage error in volume. आता यामध्ये बघा. So rho is equal to m upon v. V is equal to m upon rho. So now take this. V is equal to m by v. Now relative error first. Delta v by v. M delta m by m. Rho delta rho by rho. ठीक आहे प्लस हे काय झालं रिलेटिव्ह एरर. नाव पर्सेंटेज एरर मल्टिप्लाय बाय 100 करायचा म्हणजे डेल्टा व्ही बाय व्ही इंटू 100 इज इक्वल टू मग हे ब्रॅकेट डेल्टा एम बाय एम प्लस डेल्टा रो बाय रो इंटू 100%. अलग लक्षात. मग आता बघूया. आता यामध्ये दिलं आहे बघा हा काय आहे 5 प्लस मायनस 0.15 प्लस मायनस 0.15 मीन्स हा डेल्टा एम आहे. हा एम आहे 5 kg एम. एरिया किती आहे 0.15. इथं डेन्सिटी 5 एरिया किती डेल्टा रो 0.2 तो घ्यायचा. सो देअरफॉर वी हॅव टू राईट दिस गिवन डेटा. So that is m is 5 kg and delta m is 0.15. नंतर रो 5 kg पर मीटर क्यूब. हा kg हाय kg रो सॉरी हा रो आणि डेल्टा रो. डेल्टा रो किती असणार 0.2 kg पर मीटर क्यूब. हा पहिलं लिहून घ्यायचा. मग आपला फॉर्म्युला काय होता पर्सेंटेज एरर इन व्हॉल्यूम. पर्सेंटेज एरर इन व्हॉल्यूम इज इक्वल टू व्हॉट इज आवर फॉर्म्युला डेल्टा एम बाय एम प्लस डेल्टा रो बाय रो E into 100%. So now delta m by m, how much? Delta m is 5 and 0.15 and m 5
plus delta row 0.2 and this one is row 5 into 100. So now आता या ठिकाणी मल्टिप्लाय करा, 5 कॉमन येईल, 0.15 प्लस 0.2 डिवायडेड बाय 5 इंटू 100, 0.2, 0.15, 0.35 बघा 0.2 आणि 0.15 ॲडिशन 0.35 अपॉन 5 इंटू 100. 100 इंटू 0.35 म्हणजे किती येणार सांगा बघू. 100 म्हणजे पॉईंट डेसिमल शिफ्ट करायचं, 35 अपॉन 5, 35 अपॉन 5 किंवा याचा भाग जातो किती येणार 20 येणार. 0.35 इंटू 20, 0.35 इंटू 20 म्हणजे किती येणार, यांचं मल्टिप्लिकेशन करा म्हणजे किती येणार 0.7 येणार का नाही. 0.7 येणार का नाही 3.5 इंटू 2 7 येणार. 7 20 इंटू 0.35 ओके 20 इंटू 0.35 सो दॅट इज ए 7 म्हणजे यांचं उत्तर किती येणार आहे 7 येणार. 7% येणार आहे. अलग लक्षात. किंवा असंही केलं चालेल 100 इंटू 0.35 35 डिवायडेड बाय 5 असंही चालेल. 5 1 5 5 7 ते 35 7% उत्तर येणार. अलग लक्षात. सो नाउ दिस वन इज वन एक्झाम्पल 7%. ओके क्लियर. एनी डाउट. नो डाउट. सो नाउ दिस वन इज द एक्झाम्पल ऑफ रिलेटेड दिस. मग नंतर थोडं हे झाल्यानंतर मग अजून एक एक्सप्लेन करतो की नेक्स्ट आहे जर पॉवर जर असेल मानो की Z इज इक्वल टू नेक्स्ट सम झाला डिफरन्स झाला. सो नाव देर इज पॉवर. थर्ड वन इज ए नाव Z इज इक्वल टू A रेज टू N. व्हॉट इज द रिलेटिव्ह एरर डेल्टा Z बाय Z रिलेटिव्ह एरर इज इक्वल टू हे बघा N इंटू डेल्टा A बाय A असा फॉर्म्युला. हे एक्झाम्पल घेऊ आपण. जर Z इज इक्वल टू मानूया बाबा P रेज टू X ओके Q रेज टू Y ओके आणि R रेज टू V असेल. यांचं कसं करणार डेल्टा Z इज इक्वल टू डेल्टा Z बाय Z इज इक्वल टू X डेल्टा P बाय P प्लस Y डेल्टा Q बाय Q plus V delta R by R. So now this one is a relative error. पर्सेंट एरर म्हणजे काय करायचं आहे पुन्हा मल्टिप्लाय बाय 100 LHS ॲज वेल ॲज RHS केले. म्हणजे 3 फॉर्म्युले. सम अँड डिफरन्सचा एक फॉर्म्युला, नंतरनं प्रोडक्ट अँड डिव्हिजनचा दुसरा फॉर्म्युला आणि तिसरा फॉर्म्युला हा मग हे एक्झाम्पल दिलं आहे. मग या रीतीनं तुम्ही सॉल्व आपण पुढं करणार आहोत. ओके. So now this one is a concept of errors. This one is a concept of errors. Okay. पुढं आपण बघू. समजलं असेल तुम्हाला. ठीक आहे. आज आपण इथंच थांबूया.